Welcome to free online classes of physics with Lamborsa. So let us learn the concept terminal velocity. This terminal velocity is the velocity acquired by a spherical body while falling through viscous medium. But this is not only the regular velocity, this one is the maximum constant velocity acquired by any spherical body while falling through viscous medium. So to learn this concept in detail, let us go through few diagrams. So in this diagram, viscous medium and its different adjacent layers are shown. Any viscous medium may be liquid, may be air, anyone. A viscous medium is there. And through that viscous medium, a spherical body, red color na दाखवले पाहिजे, spherical body is falling under gravity through this viscous liquid, you can say. Liquid, air, water maybe, but it is viscous medium. And while falling under gravity, this spherical body is under action of three types of forces. First one, of course, its weight acting vertically downward. And the remaining two forces are, one more force is due to viscous force exerted by medium on the spherical body. And that viscous force is given by the Stokes law. त्याचा फॉर्म्युला पण आपल्याला माहिती आहे. 6 pi eta r into v. And third force is the buoyancy force किंवा upthrust force, which is also acting in upward direction. त्यामुळे या स्पेरिकल बॉडीवर जे थ्री फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, स्पेरिकल बॉडी एक्सपिरियन्सिंग थ्री फोर्सेस, आउट ऑफ दॅट वन फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इक्वल टू वेट डाऊनवर्डला आहे, आणि रिमेनिंग टू फोर्सेस विस्कस फोर्स ड्यू टू द मीडियम अँड बियॉन्सी और अपथ्रस्ट ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. Both the forces are acting in upward direction, which is called as a drag force. So drag force includes viscous force and upthrust force. Upward direction ला आहे, आणि gravitational force includes weight of that spherical body downward ला आहे. But net downward force is there because downward force is greater than upward force. त्यामुळं this sphere is falling downward under gravity through this liquid. So let us go through one more diagram to understand the terminal velocity in detail. So in this diagram, three positions of that spherical body are shown. In first position, body is released from rest. म्हणजे forces acting on body when it is at rest. मग रेस्टला असताना बॉडीवर फक्त फोर्स कोणता ऍक्ट होतोय, तो त्याचं वेट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वर्टिकली डाऊनवर्ड आपण ब्ल्यू कलरच्या एरोनं दाखवलेला आहे. दुसरा कोणताही फोर्स ऍक्ट होत नाही. आणि या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ज्या वेळेला बॉडी तुम्ही रिलीज करता त्यावेळेला इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 असते, अँड व्हेन इट इज रिलीज इट्स व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि ज्यावेळी रिलीज करतो आपण त्यावेळेला ही इकडची फर्स्ट डायग्राम तुम्ही रेफर करा. When body is falling under gravity, when it is released, it starts falling under gravity. आणि अंडर ग्रॅव्हिटी बॉडी ज्या वेळेला फॉल व्हायला सुरुवात होईल त्यावेळेला त्या बॉडीवर टोटल थ्री फोर्सेस ऍक्ट होतील. वेट डाऊनवर्डला असणार आहे, आणि विस्कस फोर्स आणि अपथ्रस्ट. आता यातील अपथ्रस्ट कुणामुळं, ज्या वेळी हा स्पेरिकल बॉडी त्या लिक्विडच्या एखाद्या पार्टला येईल त्यावेळी त्या पार्ट मधील लिक्विडचं वेट तो डिस्प्लेस करणार आहे, आणि वेट डिस्प्लेस करत असताना दॅट स्पेरिकल बॉडी एक्सपिरियन्सेस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शनला असणार आहे, त्याला बियॉन्सी फोर्स म्हणायचं किंवा अपथ्रस्ट फोर्स म्हणायचं. असे हे दोन फोर्सेस अपवर्डला असतील आणि एकच फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डाऊनवर्डला असणार. सो व्हेन बॉडी इज रिलीज्ड, what happens? Out of that three forces, net force will act on that sphere which is directed downward. आणि तो जो नेट फोर्स आहे, ड्यू टू दॅट नेट फोर्स इट्स व्हेलॉसिटी विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आता यातील ही सेकंड डायग्राम जी तुम्हाला लक्षात येते, या सेकंड डायग्रामवर दोन एरोज दिसतोय. ब्ल्यू कलरचा एरो हा नेहमी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स साठी, आणि इथं रेड कलरचा एरो इथं आला पण पहिल्या डायग्राम मध्ये नव्हता.
म्हणजे सेकंड डायग्राम मध्ये रेड कलरचा एरो तुम्हाला सांगतोय की टोटल अपवर्ड फोर्स त्या स्पिअरवर आता ऍक्ट व्हायला लागलेला आहे. आणि त्या अपवर्ड फोर्स मध्ये दोघे आहेत, विस्कस फोर्स आहे आणि अपथ्रस्ट फोर्स आहे. दोघे मिळून ड्रॅग फोर्स आहे. पण या एरोची मॅग्निट्यूड म्हणजे लेंथ जर तुम्ही बघितलात तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त मॅग्निट्यूडचा आहे आणि ड्रॅग फोर्स कमी मॅग्निट्यूडचा आहे. म्हणजे रिझल्टंट फोर्स या स्पिअरवर जो ऍक्ट होणार तो डाऊनवर्डला ऍक्ट होणार आणि तो रिझल्टंट फोर्स म्हणजे या दोघांचा मधला डिफरन्स असेल. That's why that sphere is falling under gravity in downward direction and its velocity is going on increasing. म्हणजे जिथं आपण लिहिले पहा फोर्सेस ऑन दॅट स्पेरिकल बॉडी ड्युरिंग द एक्सलरेशन. पहिल्या केसमध्ये एक्सलरेशन 0 होतं, पण इथं त्याला एक्सलरेशन काय आहे? इट्स velocity is increasing because net downward force is acting on that spherical body. So dear students, out of that forces, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि बियॉन्सी फोर्स हे दोन फोर्सेस कॉन्स्टंट. पण विस्कस फोर्स गिवन बाय द स्टोक्स लॉ, कोणता फॉर्म्युला पहा, विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाय इटा आर इंटू व्ही. त्यातील इटा बदलणार नाही कारण विस्कस लिक्विड सेम असणार, आर बदलणार नाही स्पेरिकल बॉडीची रेडियस सेम असणार, पण व्ही मात्र बदलणार कारण इथं पहिल्या डायग्राम मध्ये स्पेरिकल बॉडी रेस्टला होती, व्हेलॉसिटी 0 होती, पण आता त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज व्हायला लागलेली आहे, व्हेलॉसिटी इन्क्रीजिंग. म्हणजे या तीन फोर्सेस पैकी विस्कस फोर्स ची मॅग्निट्यूड विल इन्क्रीज इन इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटी. म्हणजे जसा ही स्पेरिकल बॉडी डाऊनवर्डला फॉल होईल अंडर ग्रॅव्हिटी, व्हॉट विल हॅपन? डाऊनवर्ड फोर्स टोटल त्याचा कॉन्स्टंटच राहणार आहे, पण अपवर्ड फोर्स मात्र इन्क्रीज होत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल. कुणामुळं? विस्कस फोर्समुळं. So at a certain time, at a stage will certain stage will reach, ज्या स्टेजला टोटल अपवर्ड फोर्स ची मॅग्निट्यूड will become equal to total downward force. कारण अपवर्ड फोर्स कुणामुळे इन्क्रीज होतोय? तर विस्कस फोर्समुळे. विस्कस फोर्स काय इन्क्रीज होतोय? तर व्हेलॉसिटी इन्क्रीज व्हायला लागलेली आहे त्या स्पेरिकल बॉडीची. As velocity increases, viscous force increases, upward force increases. That's why upward force goes on increasing with the velocity of that spherical body. And at a certain stage, what will happen? Total upward force will become equal to total downward force. आणि तो आपण इथं थर्ड डायग्राम मध्ये दाखवला आहे. दोन्हीही एरोची तुम्ही लेंथ पाहू शकता. या दोन्ही एरोची लेंथ मध्ये रेड कलरचा एरो हा ड्रॅग फोर्स दाखवतो, ज्यामध्ये विस्कस फोर्स आणि अपथ्रस्ट फोर्स आहे. आणि ब्ल्यू कलरचा जो एरो आहे इट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पण या थर्ड डायग्राम मध्ये व्हॉट इज हॅपनिंग? ऍट अ सर्टन स्टेज ड्रॅग फोर्स बिकम्स इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि त्या स्टेजला या स्पेरिकल बॉडीवरचा नेट फोर्स किती असेल बरं? कारण टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाऊनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कुणामुळे इन्क्रीज झाला? व्हेलॉसिटीमुळे. व्हेलॉसिटीमुळे कोण इन्क्रीज झालं? विस्कस फोर्स. आणि विस्कस फोर्समुळे ड्रॅग फोर्स इन्क्रीज झाला. सो अ स्टेज विल बी रिच्ड at which total upward force will become equal to total downward force. So the resultant force किंवा net force या स्पेरिकल बॉडीवरचा किती असेल? 0 असेल. फोर्स 0, ऍक्सलरेशन 0. ऍक्सलरेशन 0, व्हेलॉसिटी मधला चेंज 0. म्हणजे या ठिकाणी स्पेरिकल बॉडीची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असणार आणि या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं ती स्पेरिकल बॉडी डाऊनवर्डला फॉल होणार अंडर ग्रॅव्हिटी. What is the reason? Because at that stage, या स्टेजला त्या बॉडीवरचा नेट फोर्स जो आहे तो 0 आहे. ऍक्सलरेशन 0 म्हणजेच त्या बॉडीची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही बॉडी रिलीज करता त्यावेळी त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग, बट ऍट दिस स्टेज इट्स व्हेलॉसिटी विल रिमेन कॉन्स्टंट आणि ती मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी असते. याच्यापेक्षा व्हेलॉसिटी त्या स्पेरिकल बॉडीची इन्क्रीज होणार नाही. आणि या मॅक्झिमम पण कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं स्पेरिकल बॉडी विल फॉल अंडर ग्रॅव्हिटी थ्रू दिस विस्कस लिक्विड. आणि ही जी मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी स्पेरिकल बॉडीने अटेन केलेली आहे, अक्वायर केलेली आहे while falling under gravity through the viscous liquid, that maximum velocity is called as terminal velocity.
So let us study what is the definition of that terminal velocity. See here, maximum but constant velocity acquired by a spherical body falling through viscous liquid is called as terminal velocity. आणि या टर्मिनल व्हेलॉसिटीच्या वेळेला बॉडीवरचा रिझल्टंट फोर्स झिरो असणार, ऍक्सलरेशन झिरो असणार, म्हणजे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असणार, अँड दॅट विल बी द मॅक्सिमम. याच्यापेक्षा व्हेलॉसिटी त्या स्पेरिकल बॉडीची इन्क्रीज होणार नाही. So let us try to obtain the expression for the terminal velocity. And to find that expression, let us go through one more diagram. या डायग्राम मध्ये मुलांनो आपण एक सिलेंडर घेतलाय and that cylinder is filled with viscous liquid आणि या लिक्विड मधून तुम्ही स्पेरिकल बॉडीला रिलीज केलेला आहात. So spherical body is falling under gravity थ्रू दिस विस्कस लिक्विड. ह्या डायग्रामचा मिनिंग तो आहे. आणि ज्यावेळी ही स्पेरिकल बॉडी अंडर ग्रॅव्हिटी फॉल व्हायला सुरुवात होईल त्यावेळी त्याच्यावर ऍक्ट होणारे आपण आताच डिस्कस केले 3 प्रकारचे फोर्सेस इथं ह्या रे डायग्रामला दाखवलेले आहेत. त्यातील एक जो फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असणार विच इज इक्वल टू वेट ऑफ दॅट स्पियर डायरेक्टेड डाउनवर्ड. आणि दुसरे जे 2 फोर्सेस आहेत त्यातील एक फोर्स हा विस्कस फोर्स असणार आहे, स्टोक्स लॉ आपल्याला दिला FD म्हणजे ड्रॅग फोर्स म्हणूया आपण. आणि दुसरा जो फोर्स असणार तो बियॉन्सी फोर्स असणार किंवा अपथ्रस्ट फोर्स असणार आहे FB. हा बियॉन्सी फोर्स कुणामुळं, तर इथं तुम्ही लक्ष द्या. आता ज्या वेळेला स्पेरिकल बॉडी एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला लिक्विडच्या येईल त्यावेळेला त्या ठिकाणचा पार्ट जो लिक्विडचा आहे तो पार्ट ही स्पेरिकल बॉडी डिस्प्लेस करणार. मग जितका लिक्विडचा पार्ट डिस्प्लेस केलाय त्या पार्टचं वेट मिळून त्या स्पेरिकल बॉडीवर फोर्स एक्झर्ट करेल आणि तो फोर्स म्हणजेच बियॉन्सी फोर्स किंवा अपथ्रस्ट फोर्स दॅट इज डायरेक्टेड व्हर्टिकली अपवर्ड. तर अशा पद्धतीने एकूण 3 फोर्सेस ही स्पेरिकल बॉडी एक्सपिरियन्स करत आहे. यातील टोटल अपवर्ड फोर्स म्हणजे विस्कस फोर्स आणि बियॉन्सी फोर्स स्मॉल व्हॅल्यूचा आहे दॅन द टोटल डाउनवर्ड फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. त्यामुळं नेट फोर्स या स्पेरिकल बॉडीवर जो शिल्लक राहतो तो डाउनवर्डला असल्यामुळं दिस डाउनवर्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्क्रीज द व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट स्पेरिकल बॉडी. आणि जशी व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होईल तसं यातील कुठला फोर्स इन्क्रीज होणार आहे, विस्कस फोर्स इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे व्हेलॉसिटी इन्क्रीज झाल्या विस्कस फोर्स इन्क्रीज होणार म्हणजे अपवर्ड फोर्स इन्क्रीज झाला, डाउनवर्डचा मात्र कॉन्स्टंट. एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला एक स्टेज येईल ज्या वेळेला टोटल अपवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स आणि इथं नेट फोर्स झिरो, ऍक्सलरेशन झिरो, व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आणि ती कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असणार त्यालाच तुम्ही म्हणणार आहात टर्मिनल व्हेलॉसिटी. तर त्या टर्मिनल व्हेलॉसिटीच्या एक्सप्रेशनला आपण स्टार्ट करूया. इथं जी स्पेरिकल बॉडी घेतलेली आहात त्या स्पेरिकल बॉडीचा डायमीटर दाखवला आहे आपण इथं, त्यावरून रेडियस काढू शकता, स्पियरची रेडियस. आफ्टर दॅट ज्या मटेरियल पासून स्पियर बनलाय त्याची डेन्सिटी. आफ्टर दॅट ज्या लिक्विड मधून तो स्पियर अंडर ग्रॅव्हिटी फॉल होतोय त्या लिक्विडची डेन्सिटी सिग्मा. मटेरियल ऑफ स्पियरची डेन्सिटी रो. त्यानंतर लिक्विडचा कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी इटा असणार आहे. वन मोर डायग्राम आपण रेफर करू शकतो. दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स all the forces acting on spherical body while falling through the liquid. See here, all forces acting on the spherical body when falling through liquid. या all forces मध्ये ज्या वेळेला ह्या स्पेरिकल बॉडीनं मॅक्झिमम आणि कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी अक्वायर केली असेल त्यावेळेला टोटल अपवर्ड फोर्स कोण येणार त्यामध्ये, विस्कस फोर्स म्हणजे ड्रॅगिंग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट. हे तुम्हाला रिलेशन इथं लिहून दाखवलंय. Viscous force plus upthrust force equal to weight. When this will happen? This will happen when spherical body will attain maximum constant velocity, terminal velocity. So let us try to find the expression for that terminal velocity. During the downward motion, आता तुम्ही डायग्राम ज्या बघितलेल्या आहेत त्या डायग्राम मध्ये ज्या वेळेला स्पेरिकल बॉडीची डाउनवर्ड मोशन असेल त्यावेळेला त्या स्पेरिकल बॉडी एकूण 3 प्रकारचे फोर्सेस एक्सपिरियन्स करणार आहे.
ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. त्यातला पहिला फोर्स विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉनं फॉर्म्युला दिलाय पायाचा 6 पाय इटा आर-व्ही. आणि गिव्हन स्पेरिकल बॉडीसाठी, गिव्हन लिक्विडसाठी तो विस्कस फोर्स व्हेलॉसिटीवर डिपेंड आहे. व्हेलॉसिटी इन्क्रीज झाली, विस्कस फोर्सची मॅग्निट्यूड पण इन्क्रीज होईल. दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड and its velocity increases with increase किंवा viscous force ची magnitude increases with increase in velocity of that spherical body. म्हणजे हा फोर्स चेंजिंग व्हॅल्यूचा आहे. सेकंड इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, वेट किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स mg. दिस फोर्स इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड. अँड थर्ड वन इज द बियॉन्ड फोर्स किंवा अपथ्रस्ट. आता हा बियॉन्ड फोर्स किंवा अपथ्रस्ट म्हणजे काय लक्षात आलं? विच इज इक्वल टू weight of the liquid displaced by that spherical body, and this force is also directed upward. म्हणजे हे जे तीन फोर्सेस स्पेरिकल बॉडी एक्सपिरियन्स करणार आहे त्यातील फर्स्ट आणि थर्ड फोर्स अपवर्डला आहे आणि सेकंड फोर्स हा डाउनवर्डला आहे. बट स्टील दॅट बॉडी इज फॉलिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रॅव्हिटी, म्हणजे डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर असणार. त्यामुळे जो नेट फोर्स त्या स्पेरिकल बॉडीवर ऍक्ट होतो ह्या तिघांच्या मिळून, that will be downward. So the net downward force on that spherical body F equal to net downward minus net upward. या दोघांचा difference will give you net downward force on that sphere. And this net downward force is responsible for initial increase in the velocity of that spherical body. So this force, net downward force, is responsible for इनिशियल इन्क्रीज इन व्हेलॉसिटी ऑफ द स्पेरिकल बॉडी. आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे जर स्पेरिकल बॉडीची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल तर यातील दोन फोर्सेस कॉन्स्टंट, कोणते कोणते? अपथ्रस्ट आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बट विस्कस फोर्स विल चेंज. सो अमॉंग दीज फोर्सेस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड अपथ्रस्ट फोर्स म्हणजे बियॉन्सी फोर्स कॉन्स्टंट राहणार. बट एफव्ही म्हणजे विस्कस फोर्स इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन व्हेलॉसिटी. Isn't it? Thus, a stage will be reached. एक स्टेज येईल ज्या स्टेजला नेट फोर्स बिकम झिरो. आता हे का होणार की जसा तो स्पेरिकल बॉडी डाउनवर्डला येतो तशी त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत आहे आणि व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल तर विस्कस फोर्स इन्क्रीज होईल. म्हणजे ह्या इक्वेशन 1 मधील एफव्ही ची व्हॅल्यू इन्क्रीज व्हायला लागलेली आहे, म्हणजे ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते पण एफजी मात्र कॉन्स्टंटच आहे. त्यामुळं हा डिफरन्स कमी होत आहे. जसं विस्कस फोर्स इन्क्रीज होईल तसं ह्या दोन फोर्स मधला म्हणजे डाउनवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्स यांच्यामधला डिफरन्स कमी होईल. अँड अ स्टेज विल बी रिच्ड व्हेन दॅट डिफरन्स विल बिकम इक्वल टू झिरो. म्हणजेच नेट डाउनवर्ड फोर्स जो आहे त्या स्पिअरवरचा तो झिरो होईल. इजंट इट? सो ऍट दिस स्टेज व्हॉट विल हॅपन? नेट फोर्स झिरो असेल तर टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. See here, total downward force equal to total upward force. कारण नेट फोर्स झिरो झाला या इक्वेशन 1 मधला, एफ झिरो झाला. त्यामुळं टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. आणि या वेळेला यानंतर ज्या वेळेला हे दोन्ही फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होतील त्यावेळी स्पिअरनं अटेन केलेली जी काय व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असणार. कारण स्पेरिकल बॉडीवरचा नेट फोर्स झिरो म्हणजे ऍक्सलरेशन झिरो आणि ऍक्सलरेशन झिरो म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी झिरो आणि चेंज इन व्हेलॉसिटी झिरो म्हणजे व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आणि ती कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मॅक्झिममच असणार आहे. त्याच्यापेक्षा व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होणार नाही स्पेरिकल बॉडीची. सो दिस सर्टन मॅक्झिमम कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी acquired by that spherical body at this stage. कोणत्या स्टेजला? When downward force becomes equal to upward force is called as a terminal velocity. आणि आता जर या स्टेज पासून त्याची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहत असेल तर यातील विस्कस फोर्स पण कॉन्स्टंट. isn't it? विस्कस फोर्स विल रिमेन कॉन्स्टंट. मग विस्कस फोर्स कॉन्स्टंट आणि हे जर दोन्ही फोर्सेस तर नेहमी कॉन्स्टंटच आहेत, त्यामुळं हे रिलेशन नेहमी बॅलन्स राहील. यानंतर ती स्पेरिकल बॉडी फॉल जरी झाली अंडर ग्रॅव्हिटी तरी त्याच्यावरचा डाउनवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्स नेहमी इक्वल अँड अपोजिट असतील. नेट फोर्स झिरो असेल
त्यामुळे ऍक्सलरेशन 0 पण नेहमी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. Such a maximum and constant velocity acquired by a spherical body is called as a terminal velocity. आणि ज्यावेळी spherical body attains such terminal velocity, त्यावेळी total downward force becomes equal to total upward force. मग total downward force मध्ये कोण येणार? Gravitational force. आणि total upward force मध्ये कोण कोण येणार? Viscous force plus upthrust force series. Gravitational force is equal to viscous force plus upthrust force. इक्वेशन 2 आपण याला नाव दिलेलं आहे. आता यातील viscous force ची मॅग्निट्यूड तुम्हाला स्टोक्स लॉ ने दिलेली आहे 6 पाय eta rv. Let us find the magnitude of gravitational force and Buoyancy force म्हणजे upthrust force. Now weight of that sphere म्हणजे gravitational force Fg equal to mg. आता हे जे m आहे mass of the sphere can be expressed as volume into density of sphere. मग स्पियरचा व्हॉल्यूम 4/3 pi r cube आणि स्पियर ज्या मटेरियल पासून बनलंय त्या मटेरियलची डेन्सिटी रो into g. So this is the weight of the sphere which is equal to gravitational force vertically downward ला ऍक्ट होत आहे. Let us find upthrust. Upthrust म्हणजे काय? Weight of the liquid displaced by the spherical body. मग लिक्विडचं वेट जे स्पेरिकल बॉडीने डिस्प्लेस केलेलं असणार आहे ते स्पेरिकल बॉडीच्या वेट एवढंच असणार आहे. फक्त इथं वेट घ्यायचं कुणाचं? लिक्विड डिस्प्लेस झालेल्याचं वेट घ्यायचं. त्यामुळं इथं m इंटू जी घेतला, इथं मास लिक्विडचं घ्यायचं म्हणजे इथं डेन्सिटी लिक्विडच येणार. सो अपथ्रस्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड Fu इक्वल टू mg येणार होतं पण मास ऑफ लिक्विड घेतल्यामुळे इथं 4/3 pi r cube सिग्मा घेतला म्हणून. कारण लिक्विडचं वेट कुणा एवढं डिस्प्लेस होणार? त्या स्पेरिकल बॉडीच्या वेट एवढंच डिस्प्लेस होणार म्हणून स्पेरिकल बॉडीचा व्हॉल्यूम इथे घेतलाय. पण डेन्सिटी कुणाची घेतली? लिक्विडची, कारण ऍक्च्युअली तुम्हाला वेट लिक्विडचं घ्यायचं. अशा पद्धतीनं इक्वेशन 2 मध्ये लागणारे तिन्ही फोर्सेसच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती झाल्या. सो इक्वेशन 2 becomes now. इक्वेशन 2 मध्ये लेफ्ट हँड साइडला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे म्हणजे वेट ऑफ द स्पियर. सी हियर वेट ऑफ द स्पियर. त्यानंतर राईट हँड साइडला विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ ने दिलेली व्हॅल्यू आणि ही अपथ्रस्ट फोर्सची व्हॅल्यू. यातील तुम्हाला टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे कॉन्स्टंट मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची आहे जी इथं आहे. कारण हा जो विस्कस फोर्स आहे तो आता कॉन्स्टंट राहिलाय कारण का व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळं ह्या टर्मला आपण लेफ्ट हँड साइडला लिहूया आणि ह्या दोन टर्म्स राईट हँड साइडला शिल्लक राहतील. 6 pi eta rv इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मायनस अपथ्रस्ट फोर्स. आता ह्या राईट हँड साइड मधून 4/3 pi r cube into g कॉमन. त्यामुळे स्टेप कशी येईल पहा मॅथमॅटिकल. लेफ्ट हँड साइड ऍज इट इज लिहिलंय तुम्ही 4/3 pi r cube इंटू जी. ह्या तिघांना या सर्व टर्म आपण कॉमन काढल्या आणि ब्रॅकेट मध्ये डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पियर मायनस डेन्सिटी ऑफ द विस्कस लिक्विड ब्रॅकेट मध्ये राहिली. आता याला सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर दोन्ही साइडला पाय ही व्हॅल्यू कॅन्सल होणार आहे. पाय गेट्स कॅन्सल. इकडून आर यातील आर क्यूब मधून एक आर कॅन्सल झालं, आर स्क्वेअर शिल्लक राहिलं. म्हणजे राईट हँड साइडला पाय आणि एक आर कॅन्सल झालं. आता काय करू आपण? हे 6 आहे ना, 6 ला इथं शिफ्ट केला तर 6 मल्टिप्लाइड बाय 3 म्हणजे 18. 4/18 याला शॉर्ट फॉर्म करा 2/9 शिल्लक राहील. आता तुम्ही v इक्वल टू काढायचं असेल तर इकडे राहिलेली इटा टर्म इथं डिनॉमिनेटरला शिफ्ट करा. सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ v? v इक्वल टू 2/9 r square g upon eta into bracket rho minus sigma. So this is required expression for terminal velocity of the sphere. आणि टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे सर्वांना माहित झालेली आहे मॅक्झिमम बट कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी acquired by spherical body falling under gravity through the viscous liquid किंवा viscous medium. या फॉर्म्युल्यानं तुम्ही त्याचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करू शकता आणि यावर आधारित न्यूमेरिकल देखील या फॉर्म्युल्यानं सॉल्व्ह करता येतील. आता इक्वेशन 3 चा यूज करून we can find also coefficient of viscosity of that liquid. इथं पहा eta डिनॉमिनेटरला आहे आणि v इथं आहे. ह्या दोघांची जागा जर तुम्ही चेंज केलात
coefficient of viscosity of fluid is given by eta equal to 2 by 9 r square g upon v. जागा फक्त बदललेली आहे. Into bracket rho minus sigma. So this gives you coefficient of viscosity of fluid. And equation 3 gives you terminal velocity of the spherical body falling under gravity through the viscous medium. So with this, we completed our study for the terminal velocity.